without experience or without we understand who God is in our life and what He done in our life, without any experience, blindly if you worship just with the words, we can easily understand the difference. దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో, ఆయన నీ జీవితంలో ఏం చేశాడో అది అనుభవపూర్వకంగా నువ్వు తెలుసుకోకుండా ఆయన ఆరాధిస్తే అది కేవలం మాటలతో మాత్రమే, హృదయం లేకుండా ఆరాధించినట్టుగా ఉంటుంది. But when we worship really through experience and how God is leading us throughout our life and who God is in my life, in that way when we worship, our worship will be very effective. నిజంగా దేవుడు ఏమైనా తెలుసుకుంటూ ఆయన మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా నడిపిస్తున్నాడో ఆలోచిస్తూ అనుభవపూర్వకంగా మనం ఆరాధిస్తున్నప్పుడు అట్టి ఆరాధన ఎంతో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. When we are more satisfied with God through our life, God will be more honored, glorified through that. మన జీవితంలో మనం దేవునిలో ఎంత ఎక్కువగా సంతృప్తి చెందుతామో అంత ఎక్కువగా దేవుడు మన ద్వారా మహింపరచబడతాడు. That's what John Piper said in his word. జాన్ పైపర్ తన మాటల్లో ఇది రాశాడు. You have to be satisfied in our God in each and every moment of our life. మన జీవితంలో ప్రతి భాగంలో, ప్రతి సందర్భంలో మనం దేవునితో సంతృప్తి చెందాలి, ఆయనలో సంతృప్తి చెందాలి. Right? We understand our God is omnipotent. మన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు అని మనం తెలుసుకున్నాము. And we understand our God is sovereign. He is in control of each and everything in our life. ఆయన సార్వభౌముడని, మన జీవితంలో ఉన్న సమస్తం పైన ఆయన అధికారం కలిగి ఉన్నాడు, ఆయన నిర్వర్తిస్తున్నాడు, నియంత్రిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం We know that our God is immutable. He will never change. Whatever He decide, even before the foundation of the world, it will come to happen in our life. ఆయన మార్పు లేని దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. భూమి పునాది వేయకుందే ఏ విధంగా ఉన్నాడు, ఆయన ఇప్పటికి కూడా మార్పు లేని విధంగా ఆయన ఉన్నాడు. We have a lot of things about our God, a lot of attributes of our God to worship Him and to experience that in our life. మనము దేవుడిని ఆరాధించడానికి, ఆయన అనుభవపూర్వకంగా అనుభవించడానికి ఆయన గుణ లక్షణాలు ఎన్నో ఉంటున్నాయి. There are many attributes, but more than all the attributes, the most significant and most basic attribute of God is what God is holy. దేవుడి యొక్క గుణ లక్షణాలు ఎన్నో ఉంటున్నాయి. అయితే వాటన్నిటిలో ప్రాముఖ్యముగా ఆయన పరిశుద్ధుడు అనే గుణ లక్షణం అదెంతో ప్రాముఖ్యమైనది. That is what something basic, right? We can use another word that is the essence of our Almighty God. He is holy. Out of all that, other attributes come out. ఆయన గుణ లక్షణాల్లో పరిశుద్ధత అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. దాని నుంచే మిగతా ఆయన గుణ లక్షణాలు కూడా వెలువడుతుంటాయి. Right? Of all the attributes that describes Him, holiness is what that describes exactly who God is. ఆయన యొక్క గుణ లక్షణాలు అన్ని కూడా ఆయన ఏమైనా వివరిస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధత అనే గుణ లక్షణము ఉన్నట్టుగా ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అనే దాని గురించి వివరిస్తుంది. We know what is the exact meaning of holy. Holy means what? Separate, right? He is kept away. He is what? Unique, we call it. పరిశుద్ధత అనే దానికి అర్థం మనకు తెలుసు ఏంటంటే ప్రత్యేకింపబడినది, ఒక పని కోసము ప్రత్యేకించబడినది అయి ఉంటుంది. Right? He is complete and He is called infinite perfection. We call it as holy. ఆయన సంపూర్ణంగా ఏమాత్రం పరిమితి లేకుండా ఆయన సంపూర్ణత కలిగి ఉన్నాడు, అది పరిశుద్ధత అని పిలుస్తారు. That's what Revelation chapter 4 verse 8, angels when they worship the Almighty God, they don't say Almighty, Almighty, Almighty. They don't say God faithful, faithful, not mercy, mercy. Right? They say holy, 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 because that is the basic, that is the essence of our God. అంటే ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో చూస్తున్నప్పుడు దూతలు ఆయన ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వశక్తిమంతుడు అని అలా చెప్పారు, కానీ ఆయన పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు అని ఆయన ఆరాధించినట్టు. Right? In Exodus chapter 15 verse 11 it is said, who is like you among the gods, O Lord? Right? Who is like you? Majestic in holiness. Your holiness is something we cannot describe. Your majestic in holiness. That's what we see in Exodus chapter 15 verse 11. మన నిర్గమకాండము 15వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో చూస్తాం. నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో చూస్తే యెహోవా వేర్పులలో నీ వంటి వాడెవడు, పరిశుద్ధతను బట్టి నీవు మహనీయుడవు, స్తుతి కీర్తనలను బట్టి పూజ్యుడవు అని చూస్తాం. Right? In the Psalm 111 verse 9 also it is say that He has sent redemption to His people. He has ordained His covenant forever. Holy and awesome is His name.
అదేవిధంగా కీర్తనలు 111వ కీర్తన చూస్తే మనం 9వ వచనంలో చూస్తాం. 111వ కీర్తన 9వ వచనంలో ఆయన తన ప్రజలకు విమోచనము కలుగజేయవాడు, తన నిబంధన ఆయన నిత్యముగా నిర్ణయించువాడు, ఆయన నామము పరిశుద్ధమైనది, పూజింపదగినది అని చూస్తాం. So holiness is so much the essence of his character. పరిశుద్ధత అనేది ఆయన యొక్క గుణగణాలను తెలియజేస్తుంది, ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని వ్యక్తపరిచే విధంగా ఉంటుంది. Right, we have to understand that God does not conform to the standard, but he is the standard. దేవుడు ఒక పరిమాణానికి ఆయన అంకితం చేసుకోడు, కానీ ఆయన ఒక పరిమాణంగా ఉంటాడు అనే విషయం. Right, when we live in this world, we have a standard for everything, right? Even when you come to a school education, we have a standard, right? There is 100 marks. So 100 marks is a standard. So you have to come to that 100 marks. If you have 98 marks, 99 marks, also not acceptable. You have to come to 100 marks. So the parents torture and the children to come to the 100 marks. It's a standard, right? మనం ఈ లోకంలో చూస్తే ప్రతిదానికి ఒక ప్రామాణికం ఉంటుంది. అది ఉదాహరణకు స్కూల్లోకి వెళ్తే 100 మార్కుల ఒక ప్రామాణికంగా ఉంటుంది. దానికి రావడానికి ఎంతో ఒత్తిడి చేస్తుంటారు తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని. ఆ విధంగా ప్రతిదానికి మనం ప్రామాణికాన్ని చూస్తాం. So we have another standard like GPA. 10 GPA is the standard. We have another standard ISI, right? That is the standard. We have like 916 is one standard for gold. Right, so each and everything that is a standard, we have to conform to the standard. Then only we can say, yeah, you are equal to the standard. 10 GPA అని 10వ తరగతి మార్కులకు ఒక ప్రామాణికం చూస్తాము. అలాగే మనం బంగారం కొనడానికి ఒక ప్రామాణికం చూస్తాము. ప్రతి దానికి ఒక ప్రామాణికం మనం చూస్తాం. But here God does not conform to that standard, the set standard, but God himself is the standard. కానీ దేవుడు ఆ ప్రామాణికానికి పరిమితిగా దానికి ఆయన చెందినవాడు కాదు, కానీ ఆయన ఒక ప్రామాణికంగా ఉంటున్నాడు. Because he never does anything wrong, he never sin. ఎందుకంటే ఆయన ఏ రోజు కూడా పాపము చేయలేడు, ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏ తప్పు చేయలేడు. He never make any misjudgment. ఆయన ఏ విధమైన అన్యాయపు తీర్పు ఎంత మాత్రం తీర్చలేదు. And he never causes something that happen and that is not right. ఆయన ఏదైనా జరిగించి అది కరెక్ట్ గాని తప్పు చేసినట్టుగా ఎంత మాత్రం ఆయన చేయలేదు. కానీ because he is fully righteous, he is fully holy. ఎందుకంటే ఆయన సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధుడు, ఆయన సంపూర్ణంగా న్యాయవంతుడై ఉన్నాడు. So to dwell in God's presence, we also should be holy. ఆయన సన్నిధిలో మనం నివసించడానికి మనం కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. That comes a problem. కానీ ఇక్కడ సమస్య వచ్చింది. Right, until now everything is okay, but here is a problem. Right, in order to dwell in his presence, you are in God's presence. Right, if you want to be in God's presence, we have to be holy. But the question is, are we holy? ఇక్కడ సమస్య వచ్చింది. దేవుని సన్నిధిలో మనం ఉండాలంటే పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, కానీ ప్రశ్న ఏంటంటే మనం పరిశుద్ధంగా ఉన్నామా? It is impossible for an unholy person to stay in the presence of the holy God. అపరిశుద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తికి పాపికి దేవుని సన్నిధిలో, ఆయన పరిశుద్ధ సన్నిధిలో ఉండడము అసాధ్యమైనది. Right, when angels sin against God, immediately God cast out all the angels, all the evil angels from his presence. దేవదూతలు పాపం చేసినప్పుడు ఆయన ఎంత మాత్రం సహించక తన సన్నిధిలో నుంచి వాళ్ళని పారద్రోశాడు. When Adam and Eve sinned against God, immediately God sent or cast out Adam from his presence. ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు వెంటనే దేవుడు ఆయన సన్నిధిలో నుంచి పాపం చేసిన వాళ్ళిద్దరిని బయటికి పంపించేసినాడు. When the sinful man chose not to come to God, not to believe in Jesus Christ, immediately God has a place, it is separate from God's presence, that is the eternal hell. పాపి అయిన వ్యక్తి దేవుని అనుకోకుండా పాపం చేస్తూ జీవించినప్పుడు దేవుడు ఆ పాపిని ఆయన నుంచి దూరం చేసి నిత్య శిక్షకు దగ్గరగా చేస్తాడు. So it is impossible for unholy person to stay in the presence of holy God. అపరిశుద్ధులకు పాపులకు దేవుని పరిశుద్ధ సన్నిధిలో, పరిశుద్ధమైన దేవుని సన్నిధిలో ఉండడము, నివసించడము అసాధ్యమైనది. Hebrews chapter 12 verse 14 says, "Pursue peace with all men and the sanctification without which no one will see the Lord." Hebrews 12:14. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో చూస్తాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో చూస్తాం. అందరితోనూ సమాధానమును పరిశుద్ధతయు కలిగి ఉండుటకు ప్రయత్నించుడి. పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడును ప్రభువును చూడడు. Right, without peace, without sanctification, right, it is impossible to be in the presence of God. It is impossible even to see God.
పరిశుద్ధత లేకుండా ఆయన సన్నిధిలో ఉండడం అసాధ్యము, ఆయనను చూడడం కూడా అసాధ్యం. Right? The problem of us is what we are not able to have the standard of God in our life. మన సమస్య ఏంటంటే ఆయన యొక్క ప్రమాణానికి తగినట్టుగా మనం జీవించని వారంగా ఉంటున్నాం. But there is no other way, and it is the ultimate criteria for us to be in the presence of God is to have the what? The holiness of godliness. కానీ ఇంకా వేరే ఏ దారి లేదు. పరిశుద్ధత కాకుండా ఆయన దగ్గర నేను ఉంటాను, నివసిస్తాను అని చెప్పడానికి పరిశుద్ధతకు మించి దానికి వ్యతిరేకంగా వేరేది ఏది కూడా లేదు. కేవలం పరిశుద్ధత ఉంటేనే మనం ఆయన దగ్గర నివసించగలుగుతాం. Each and everything, everyone is judged according to His holiness only. ప్రతిది కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కేవలము ఆయన పరిశుద్ధతను బట్టి తీర్పు తీర్చబడతారు. Maybe that's why, because of some people, since they know that we are not able to go to His holy presence, let us bring God to this world and make us same like us, right? So it is very easy, right? అందుకనే కొంతమంది పరిశుద్ధమైన దేవుణ్ణి మనం ఎలాగో చేయలేమని చెప్పేసి వాళ్ళే దేవుణ్ణి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొచ్చి వాళ్ళే ఆరాధిస్తుంటారు. Right? Make God unholy, then we can what? We can stay with that God, right? So that's an easy thing, right? But we cannot go to that holy presence. We cannot go to God. We are unholy, right? There is no other way. వాళ్ళే సొంతంగా దేవుళ్ళని తయారు చేసుకుంటున్నారు పాపంగా. ఆ విధంగా వాళ్ళకు నచ్చినట్టుగా జీవించొచ్చని చేసుకుంటున్నారు. కానీ నిజమైన దేవుడు, పరిశుద్ధమైన దేవుడిని మనం చేరడానికి పరిశుద్ధత లేకుండా ఎంత మాత్రం కూడా ఆయన చేరలేము. అది అసాధ్యమైనది. 1 Peter chapter 1 verse 16 said, "You shall be holy, because for I am holy." పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో చూస్తాం, నేను పరిశుద్ధుడైన ప్రకారం మీరును పరిశుద్ధులైన అని చూస్తాం. Jesus said the same thing. He said in Matthew chapter 5 verse 48, He said, "Therefore you ought to be perfect as your heavenly Father is perfect." మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 11-14 వచనంలో చూస్తాము, మీ పరలోకమందున తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరు కూడా పరిపూర్ణులై ఉండండి అని చూస్తాం. So it presents an impossible barrier between humanity and God, right? There is a barrier. We cannot go to the holy God and God cannot come to us because we are unholy. మానవులకు దేవునికి మధ్యలో ఒక అడ్డుగా ఉంది. అదేంటంటే మనం దేవుని చేరలేకుండా ఉంది. అదేంటంటే మన యొక్క పాపం. Because the sinfulness has corrupted everything, every aspect, our mind, our actions, our words, each and everything is corrupted by the sinful life. ఎందుకంటే పాప క్రియల చేత మన మనస్సు, మన ఆలోచన, మన సమస్త ప్రవర్తన కూడా అవి అపవిత్రపరచబడింది, కల్మషం చేయబడింది. And we have no hope to reach that holy God, and there is no way, and there comes the plan of redemption. అందుచేత మనము ఏ నిరీక్షణ లేని వారంగా ఉన్నాము పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి చేరడానికి. ఎందుకంటే పాపముతో మనం ఉన్నాం కాబట్టి. అలాంటి సమయంలోనే విమోచన ప్రణాళిక వచ్చింది. And there comes the God's plan of salvation to that point, in order to bring ourselves to our holy God. అలాంటి స్థితిలోనే దేవుడు యొక్క విమోచన ప్రణాళిక మనల్ని తన దగ్గరికి తెచ్చుకోవడానికి, తన దగ్గరికి స్వీకరించడానికి ఆయన యొక్క ప్రణాళిక వచ్చింది. Right, last week we have detailedly studied about the plan of salvation. 1 week. పోయిన వారమంతా కూడా మనము ఆయన యొక్క రక్షణ ప్రణాళికను మనం క్షుణ్ణంగా మనం పరిశోధన చేస్తాం. What is the reason? Because we are unholy, we cannot come to the presence of holy God. కారణం ఏంటంటే మనం పాపంతో ఉన్నాము, పరిశుద్ధమైన దేవుణ్ణి చేరలేని స్థితిలో ఉన్నాం. What is the plan of salvation? God imputed the righteousness of Christ in us, accounted in us, so that now when we believe in Christ, we are in the presence of God. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏంటంటే దేవుడు యేసుక్రీస్తు యొక్క నీతిని మనకు ఆపాదించి ఆయన మనల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చాడు. అప్పుడు మనం ఆయన దగ్గరికి చేయడానికి Now there is no problem, because we believe in Christ and Christ's righteousness is imputed us. Right now we are conformed to Christ Jesus. మనం ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుతామో ఆయన యొక్క నీతి మనకు ఆపాదించబడుతుంది. మనము ఆయన స్వరూపంలోకి మార్చబడుతుంటాము, ఆయన పోలికలోకి మార్చబడుతాము. What 2 Corinthians chapter 5:21 says, He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయము 21వ వచనం కనుక మనం చూస్తే, కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 21వ వచనం చూస్తే, ఎందుకనగా మనం ఆయనందు దేవుని నీతి అన్నట్లు పాపం ఎరుగని ఆయనను మన కోసం పాపముగా చేసినని చూస్తాం. Right, we become righteous in Christ Jesus.
మనము క్రీస్తునందు నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డాం. There was a time when there is impossible to reach the Holy God. There was a time there was no other option to reach the Holy God. Christ, God's plan of salvation comes and made us righteous through Jesus Christ. through His death. ఒక సమయంలో మనం దేవుణ్ణి చేయలేని వారంగా అనీతిమంతులుగా పాపం చేత మనం ఆయనకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చి ఆయన మన కోసం పాపముగా చేయబడి ఆయన నీతి మనకు ఆపాదించి మనల్ని ఆయన సమీపంగా చేసుకున్నాడు. The last and final verse, read Psalm 96 verse 9. Psalm number 96 verse 9 says, "Worship the Lord in holy attire, tremble before Him all the year." కీర్తనలో 96వ కీర్తన 9వ వచనం చూస్తాం. చివరిగా చూసుకొని ముగించుకుందాం. 96వ కీర్తన 9వ వచనంలో చూస్తే, పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించుకొని యెహోవాకు నమస్కారము చేయడి, సర్వ భూజనులారా ఆయన సన్నిధిని వణుకుడి అని మనం చూస్తాం. How we have to worship God? We have to worship the Lord in holy attire. It's not talking about the literal, the dress we wear. It is what God's holiness, spiritual holiness in us. చూడండి, దేవుణ్ణి ఏ విధంగా మనం నమస్కారం చేయాలంటే ఇది ఏదో వస్త్రాలాగా పరిశుద్ధత కాదు, కానీ యేసుక్రీస్తు వారు ఇచ్చిన పరిశుద్ధత అంతరంగంతో పరిశుద్ధంగా జీవితం కలిగి ఆ పరిశుద్ధత అలంకారం కలిగి దేవునికి నమస్కారం చేయాలని తెలియజేసింది. In KJV version it says, "Oh, worship the Lord in the beauty of holiness." That's what the best translation can do. In the beauty of holiness, fear before Him all the year. It is said. కేజీవీలో రాసింది ఆయన యొక్క పరిశుద్ధత యొక్క అందములు, అంటే మనం ఇక్కడ చూస్తాము పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించుకొని నమస్కరించాలని చూస్తాం. We are here now. The presence of God, the presence of holy God, is because of Jesus Christ. మనం ఇక్కడ పరిశుద్ధుడైన దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నామంటే అది కేవలము యేసుక్రీస్తు ద్వారా. Right, because of His death on the Calvary, because of His righteousness, right, imputed in our account, that we are able to sing and worship that Almighty. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జీవితం, ఆయన యొక్క మరణము, ఆయన యొక్క నీతి మనకు ఆపాదించబడడం చేత, మన స్థానంలో ఆయన మరణించడం చేత మనము ఆయన ఎదుట నిలవగలుగుతున్నాం ఈరోజు. Right, let us thank God for that life that God has given us. Thank God for that providence, that miracle that God done in our life for believing in Christ. It's not because of our strength, it's because of God's mercy that we are in the presence of God worshiping Him. మన శక్తి చేత, మన పేరు చేత ఎంత మాత్రం కాదు, కానీ ఇది కేవలం ఆయన కృప ద్వారా ఆయన ఇచ్చిన ఈ గొప్ప ధన్యతను బట్టి, ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి మనం దేవునికి స్తుతిద్దాము, ఆయనకు వందనాలు తెలియజేద్దాం. Let's bow down our head. మన తల్లు వంచుదాం. Let us understand who we are and what. Let us understand our conditions, our sin nature in us. మనం ఏమైనామో, మన పాప స్థితి ఎలాంటిదో ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం. Let us remember our past life as an unbeliever, a situation that we are unable to come to His presence. మన గత జీవితాన్ని గురించి ఆలోచించినప్పుడు దేవుని సన్నిధానికి చేరడానికి ఎంత మాత్రం కూడా మన యోగ్యులు లేని వారంగా ఉన్నాం. It was just like we cannot stand in front of the powerful sun, the same like